हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय एयर क्लासेस डियर स्टूडेंट समस्ते केमती अच्छ मु आशा करुँ समस्ते भले थो आ पढ़ापढ़ी जोरसोर चलती तो ना नाई आउ एग्जाम बहुत कम दिन रहा पिला माने आज क्लास रे आमे कौन करबा कहलो जो रेचन तुमर चतुर्थ अध्याय रही जीव विज्ञान है तार जहाँ सबू पूर्व वर्ष मानक पचरा जाता प्रश्न माने 2014 रु आरंभ करके 2026 मसीहा पर्यंत जहाँ सबू क्वेश्चन पचरा जाता बहुत थर तो सेम क्वेश्चन रिपीट कराइला तेणुक मुझे बाछी बाछी तुम मन ओनली 21 क्वेश्चन आनी 20 क्वेश्चन आनी तुम मन है पे बुझीपार ना नहीं टोटाल 20 क्वेश्चन आनी ये 20 क्वेश्चन रे तुम मानकर कौन ना टोटाल विषयटा कभर कर जो मैंने भी रेचन जमा बुझी ना कौन जानी ना से आज क्लास रे से समस्त डाउट क्लियर हो पार पे मैंने चले कौन करवा क्लासटा तुम संपूर्ण शेष पर्यंत देख आ क्लासटा संपूर्ण तुम 30 मिनिट भितर सरीज है पे मैंने तुम समस्त जाच आम गत किछि दिन है क्लासेस माध्यम तुम मन कौन करुचे ना पूर्व वर्षर क्वेश्चन मैथ और साइंस दुईटा पार्लार नहीं चलवा है तुम जो मैंने पूर्व क्लास गुड़ा करन मु तुम मन परिमितिर माने टोटाल 3टा क्लास माध्यम 63 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ सब तुम पूर्व वर्ष मानक पचरा से सब क्वेश्चन सॉल्व कर सारी आ जो मैंने से क्लास टी करना एवं जा चेक कर दियो है पिला माने तुम समस्त स्क्रीन में प्रथम क्वेश्चन देखिपार रेचनर प्रथम क्वेश्चन प्रथम बुझा रेचन कौन पिला माने जानिछ समस्ते चया जेतबळे गोटे जीव प्रत्येक जीव जेते सब जीव उद्भिद हूँ कि प्राणी हूँ जीवन बंची माने जन्म ठार मृत्यु पर्यंत तांको शरीर मध्य अहरह भाव में चयापचय प्रक्रिया चली रही है ना नहीं से चय आ कौन अपचय जहाँ को चयापचय कहती से प्रक्रिया जीव शरीर उत्पन्न होता वर्ज्यवस्तु जीव शरीर जहाँ उत्पन्न होता है जो अदरकारी वर्ज्यवस्तु बा अदरकारी पदार्थ जहाँ जीव शरीर व्यवहृत हुए नहीं ताहा एक विशेष अंग माध्यम जीव शरीर कौन करता बाहर को बाहरी थाए कौन पाई बाहर को बाहर थाए ना जीवर आभ्यंतरीण परिवेश कौन रही है सुस्थ रही है बुझीपारे जदि कौन सी वर्ज्यवस्तु देख गोटे उदाहरण दूसरी तुमको जदि घरे तुम किसी अपरिष्कार अलिया पड़ा किसी आवर्जना पड़ा चले घर परिवेशटा कौन दूषित हम अणुजीव मैंने बास करेंगे से भाव में आमर शरीर आभ्यंतरीण परिवेश जदि किसी अदरकारी पदार्थ रद्रव्य है जो गुड़ाक आवश्यक किसी ना आम शरीर से कौन कर आभ्यंतरीण परिवेश कौन कर दूषित कर तेणु से समस्त पदार्थ गुड़िक शरीर कौन हवा दरकार बाहर को बाहर जावा आवश्यक बुझेटी ता माने कौन बाहरुची आम शरीर में जहाँ सब उत्पन्न होची वर्ज्यवस्तु से जो प्रक्रिया माध्यम शरीर बाहर को बाहर थाए से प्रक्रिया कौन कहते रेचन कहते आ रेचन केते गुड़िया अंग माने गोटे अंग द्वारा माने होई न थाए केते गुड़िया अंग समूह मिसिकी ए रेचन क्रियाटा करता तेणुक रेचन तंत्र कहीपर आम शरीर मध्य कौन रही रेचन तंत्र रही आम शरीर उत्पन्न होता समस्त वर्ज्यवस्तु ए रेचन प्रक्रिया माध्यम बाहर जाए है बुझीपार ना नहीं जहाँफल कौन शरीर भितर कौन होता है ना तुम सबतक आयनिक संतुलन रक्षा हो पाए बुझे ना नहीं तापर देख किंतु आज क्लास आम कौन पढ़ा ना टोटाल कम्प्लीट क्वेश्चन माध्यम टोटाल एंटायर कम्प्लीट चैप्टर को कभर करवा देख प्रथम क्वेश्चन तुम स्क्रीन में देखिपार क्वेश्चन कौन रही ना रेचन माध्यम यूरिक एसिड डैश शरीर निष्कासित होता है यूरिक एसिड कहला हेल्ले पिला माने कौन कहल चले आम शरीर उत्पन्न होता रेचन पदार्थ गुड़ा कौन कौन ना एमोनिया मन रख एमोनिया जहाँ को NH3 संकेत कहती है आउ गोटे है यूरिक एसिड जोड़ा प्रश्न पचराई आउ गोटे यूरिया जो यूरिया संकेत है NH2 सिंगल बॉन्ड CO NH2 बुझीपार ना नहीं यहाँ है तुम यूरिया संकेत बुझे ना नहीं देख कौन बाहर आम शरीर वर्ज्यवस्तु आम शरीर उत्पन्न होची कौन कौन वर्ज्यवस्तु गोटे है एमोनिया गोटे है यूरिक एसिड गोटे है यूरिया बुझे यहीपरि भाव में केते गुड़े पदार्थ कौन होची आम शरीर मध्य वर्ज्यवस्तु रूप से सृष्टि होची यही समस्त पदार्थ आम शरीर बाहर आवश्यक कौन पाई आभ्यंतरीण परिवेश सुस्थ रहा बुझे ना नहीं किंतु प्रश्न में कौन पचार रेचन माध्यम यूरिक एसिड डैश शरीर निष्कासित होता है ऑप्शन तुम 4टा अच्छी देख ऑप्शन मध्य को ऑप्शन टा ठीक हम ना यूरिक एसिड केवल
ପକ୍ଷୀ ହିଁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ସବୁ ସରୀସୃପ ରହିଲେ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ସବୁ ତକ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିଜ ଶରୀରରେ କ'ଣ ମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ସାର୍କ ମାଛ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୂପରେ ୟୁରିଆ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଲା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ NH2CO NH2 ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସମାଧାନଟା ଏଇଠି ବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ତୁମ ମନ ପାଇଁ ରହିଛି ହେଲା। କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସରୀସୃପ ମାନେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କମ୍ ଜଳ ଶୋଷୁଥିବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆକାରରେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବ ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳ ସହିତ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶିକି ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶରୀରରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଯଦି ପାଣି ପିଇବେ ସେ କିଛି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବିନା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଯାଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମର ଗୋଟେ କାର୍ର କାଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ କ'ଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିବାରେ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସିନକୋନା ଗଛର ବକଳରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ସିନକୋନା ଗଛର ପତ୍ରରୁ କୁଇନାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସିନକୋନା ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ କୁଇନାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କୁଇନାଇନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୁଝ ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ କେବଳ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀମାନେ କରନ୍ତି କି କେବଳ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସାର୍ କେବଳ କ'ଣ ରେଚନ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀ ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ରେଚନ ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନକୋନା ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଲା ତାରି ବକଳରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ନା କୁଇନାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ କୁଇନାଇନ୍ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲନି ସମସ୍ତେ ମନେ ରହିଲା ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ଉଦ୍ଭିଦ ଆ ଦେହରୁ କ'ଣ ଏଠି ଅଠା ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ରେଜିନ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ରେଜିନ୍ କହନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିଦେବ ଏଇସବୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଛଟା ରହିଛି ଗଛରେ କିଛି ଦେଖିଛ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର କ'ଣ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ବୁଝିଲଟି। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର କ'ଣ କରି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ କେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତଳରେ ଥିବ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। କାହିଁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ କହିଲ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ସବୁ ତ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ ଦେଖ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏତେ ବି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସେତେ ବି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ ବୁଝିଲେ। କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଗଛର ତଳ ପତ୍ରଟା କ'ଣ କରିପାରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଉପର ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉପର ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପତ୍ର ନୂତନ ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ତଳ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ କହିଲ ନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରୁ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ବି ବାହାରୁଥିବ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ କ୍ଷତିକାରକ ନ ହଉ ବି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ତ କ'ଣ ତଳ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିବ ସେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ସେ ପତ୍ରଟା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ କି ଯେହେତୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ତେଣୁକରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ପତ୍ରଟା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ପତ୍ରଟେ ଯେହେତୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ତେଣୁକରି ସେ ପତ୍ରଟା ବାହାର ପାଇ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାଣିବ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସ୍କ୍ରିନରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃକ୍କକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରାଇଥିବା କୈଶିୟ ନଳିକା ମଧ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନା ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଦେଖ ରକ୍ତ ଛଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍କକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲେନି ବା ବୃକ୍କକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍କକରେ ଥିବା ଏନେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିବ ଏବେ ଆଗକୁ କହୁନି ହେଲା। ବୃକ୍କକ ଦେହରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବୃକ୍କକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ରକ୍ତରେ ଥିବା ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ବୁଝିଗଲି ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବୃକକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ରକ୍ତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଟି ଏମିତି ବି କିଛି ରକ୍ତରେ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାନେ ସେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହିଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇ କଥା ପଚରାଯାଇଛି କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଶରୀରରୁ ନ ବାହାରି ଯାଇ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ ପୁଣି ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ କିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେଲା ୟୁରିଆର ସଂକେତ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ ୟୁରିଆର ସଂକେତ କ'ଣ ତମେ ଲେଖ NH2 ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ CO ତାପରେ NH2 ବୁଝିଲ ଏଇଟା ହେଲା ୟୁରିଆର ସଂକେତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବ ୟୁରିଆ ହେଲା କାହାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୁଝିଲଟି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆଉ କାହାର ବେଙ୍ଗର ବୁଝିଲଟି ହେଲା ବୁଝିଲି ସାର୍କ ମାଛର ଏସବୁ ତ କ'ଣ ୟୁରିଆ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାପରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତେମେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ୟୁରିଆ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ହେବନି ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ରକ୍ତରେ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ମାନେ ବୃକକ ରହିଥିବା ନଳିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ୟୁରିଆଟା ତ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ନା ତେଣୁକରି ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ହେବନି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହେବ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ୟାକୁ ଲଗେଇକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏଠି ସବୁ ତ କ'ଣ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କ'ଣ ରକ୍ତ ବୃକକରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତୁମର ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ କିଡନୀ କହୁଛ ଇଂଲିଶରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମାନେ ୟୁରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଯେଉଁତକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ତ କ'ଣ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଏରା ସବୁ ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଥିରେ କିଛି ରହିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ଏତେ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଇଟା କିଛି ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମେ ଅପର କ୍ଲାସରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବ ହେଲା ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର ରେଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଭୁଲ ଉକ୍ତିଟିକୁ ସୂଚାଅ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢ଼ ଅପସନକୁ ଦେଖ ତରବର ହୁଅ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଦ୍ଭିଦ ରେଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଭୁଲ ଉକ୍ତିଟିକୁ ସୂଚାଅ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ କେଉଁଟା ଏଥିରୁ ଭୁଲ ହେବ ଅପସନ୍ ଏରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ରହିଛି କୋଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରସଧାନୀରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ ତମେ ଜାଣିଛ କୋଷ ରସଧାନୀ ଯାହା କ'ଣ କହନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ କହନ୍ତି ଏ କୋଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ସମୟ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଦେଖିପାରୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ ଏକରେ ଯେଉଁ ରସଧାନୀ ରହିଛି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଯେଉଁଠାରେ କିଛି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଏସବୁ ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ କେଉଁଠି ଏଠି କେଉଁଠି ରସଧାନୀ ଆଉ ବି କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବି ରହିଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଣ୍ଟେନର ଟାଇପ୍ର ରସଧାନୀଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ତୁମର ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ରେ ରେଜିନ୍ ଟାନିନ୍ ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ এইটা তোমার হল ঠিক আছে কিন্তু অপশন সরি প্রশ্ন কম পচারছি ভুল উক্তিটিকে চিহ্নবা হল তাহলে রেজিন টানিন ইয়ে গোটে কোণ বর্জ্যবস্তু পরিপক্ব জাইলেম কহিলে কোণ বুঝ কহিল যে উদ্ভিদর পূর্ণ বিকাশ হয়ে যাইব পূর্ণ বিকাশ মানে সম্পূর্ণ বিকাশ হয়ে যাইব হল মানে যেত উচ্চতা বড়িয়া কথা বড়ি যাইব মানে গোটে ছোট গছ না বড় গছ হল পরিপক্ব গছ তো কহনি জাইলেম জানিছ জাইলেম এক সম্ভাহী টিচু যা মধ্যে দিয়ে উদ্ভিদরে কোণ হয়ে পরিবহন হয়ে কম পরিবহন হয়ে গেল জল পরিবহন হয়ে ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ମୂଳଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ପତ୍ର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ କ'ଣ ଜାଇଲେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଇଲେମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରେଜିନ୍ ଟାନିନ୍ ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଦେଇଛି କୁଇନାଇନ୍ ଆଉ ଜୈବ ଅମ୍ଳ ହେଲା এইটা কিন্তু কোণ হব এই প্রশ্নর কোণ হব সঠিক এইটা হবনি যে বৃকক নলিকা লেখা হয়েছে এটা হল অপশন সিটা তোমার এটি জৈব অম্ল এটা বৃকক নলিকা নুহ এটা টিকে টাইপিং মিস্টেক হয়েছি এইটা তোমার হব কুইনাইন হ্যাঁ কুইনাইন আউ এক জৈব অম্ল কুইনাইন এক কোণ হব উপক্ষার হব এই গোটা টিকে বাউলা হয়েছে অপশনরে হ্যাঁ বুঝলি তাহলে এই প্রশ্নটা সমস্ত বুঝিপাইল নিকোটিন এক উপক্ষার তুমি জানছো উদ্ভিদর শরীরে যে নিকোটিন সৃষ্টি হয়ে বুঝে না নাই এটা গোটে বর্জ্যবস্তু সি বি গোটে কোণ উপক্ষার হ্যাঁ জাঁপাইল এ প্রশ্নটা সমস্তে বুঝিপাইল কৌশি অসুবিধা নাই দেখিপার সমস্তে রেজিন এটা হ্যাঁ রেজিন গছর দেখিপারছটি কেমতি এইটা গোটে কোণ তার বর্জ্যবস্তু হ্যাঁ জাঁপাইল না জাঁপাইলনি সমস্তে সমস্তে এই প্রশ্নটা বুঝিপাইল পিলা মানে কিছু অসুবিধা ନାହିଁ ହେଲା ରେଜିନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ବୃକକର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପଢ଼ିଥିଲ କ'ଣ? ପୋଷଣ ଥିଲା। ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ରେଚନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ନବୁ, କାରଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। କାହାର ମନ ଥିବ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ମନେ ପକାଅ। ପୋଷଣ, ପୋଷଣ କ'ଣ? ପୋଷଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତା ପରିବେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାକ ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ପାକ ତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ହଜମ କରିଥାଏ ବା ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। ଜଟିଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି? ଜଟିଳ ରୂପରେ ଅଛି। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପାକତନ୍ତ୍ରରେ, ପାକତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବା ପାକତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପାକ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସରଳ ରୂପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସରଳ ରୂପରେ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ପୋଷକ ବାହାରିଥାଏ। କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟସାର ବା ପୋଷକ ବାହାରିଥାଏ। ସେ ଖାଦ୍ୟସାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜୀବ ଶରୀରକୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟସାରରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ସବୁ ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପୋଷଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଶୋଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ତମର କ'ଣ? ଶୋଷଣ ଥିଲା। ଶୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ଶୋଷଣ ହେଲା ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରିବେଶରୁ, ସେ ଜଟିଳ ରୂପରୁ ସରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ ନା? ଶୋଷଣ ଜରିଆରେ କ'ଣ କଲା? ଜୀବ ପରିବେଶରୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲା? ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେଉଁ ଶ୍ଵସନ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ କୋଟରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଫୁସଫୁସର, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠୁ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ବରୁ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ରୂପରୁ ଯେଉଁ ସରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଶୋଷରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି କ'ଣ ହେବ? ଜୀବ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶୋଷଣ କହନ୍ତି। ହେଲା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବା ଜଟିଳ ରୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ସରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନୁହଁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଜୀବ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶୋଷଣ କହନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ରେଚନ। ତେବେ ଜାଣିଛ ରେଚନଟା କ'ଣ? ରେଚନ ତ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ରେଚନ? ରେଚନ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଜୀବ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରହ ମାନେ ଅନବରତ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ଶରୀରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେହି ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କହିଥାଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେଟା କହନ୍ତି ରେଚନ କହନ୍ତି। ଆଉ ପରିବହନ କ'ଣ? ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଜୀବ ଶରୀର ଭିତରେ? ଚାଲ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ପରିବହନ କହନ୍ତି। ତେମେ ପରିବହନ ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ ପଢ଼ିଥିଲ ତୃତୀୟ ଚାପ୍ଟରରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ତାହେଲେ ବୃକକର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ରକ୍ତ ଛଣା ହେଲା, ବା ରକ୍ତରେ ଛଣା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ? ନା ରେଚନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଅଲଗା ହେଉଛି, ପୃଥକ ହେଉଛି। এই ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରେଚନ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛି? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ ରଖିଦେଇଛି ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୃକକ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ବୃକକ ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀର ଜଳ ପାଶ୍ୟତ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛି? ତାପରେ ରକ୍ତର ଚାପ ଏବଂ କ'ଣ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କିଏ କରେ? ବୃକକ କରେ। ତାପରେ କେମିତି କଲେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ? ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ରକ୍ତର ଚାପଟା କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ନ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ରେଚନ ବସ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଥର ପୋଏଟିନ୍ ଗୋଟେ ନାମକ କ'ଣ ରହିଛି? ହରମୋନ୍ ରହିଛି। ଆର କାମ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଶରୀରରେ ଜାଣିଛ ରକ୍ତରେ ରହିଛି କ'ଣ? ରକ୍ତ 3ଟା କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଯାହାକୁ ଆରବିସି କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? WBC ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ଥିଲା। ବୁଝିଟି? ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ଥିଲା। ଆକୁ କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲ? 9th ପଢ଼ିଥିଲ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଆରବିସି ଗଠନରେ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି? ଭୂମିକା ରହିଛି। 9th ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ ମନେ ଅଛି? ଆରବିସିର ଆୟୁକାଳ କେତେ ଦିନ ପଢ଼ିଥିଲ? 120 ଦିନ ପଢ଼ିଥିଲ। WBCର ଆୟୁକାଳ କେତେ ଦିନ ପଢ଼ିଥିଲ? 3 ରୁ 7 ଦିନ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ର କେତେ ପଢ଼ିଥିଲ? 10 ରୁ 12 ଦିନ। ବୁଝେଇ ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିଲ ନା ପଢ଼ିନଥିଲ? ମନେ ଅଛି ତ? ହେଲା ଦେଖ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଚାଲିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରମୋନ। କୋଉଠୁ କ୍ଷରଣ ହେବ? ବୃକକରୁ କ୍ଷରଣ ହେବ। କୋଉଠୁ କ୍ଷରଣ ହେବ? ବୃକକରୁ କ୍ଷରଣ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନଟି ଶରୀରର ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ବୁଝିଲି? ତମେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ ବୃକକ, ଆରାମସେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ବୃକକର ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପରିଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥାଏ। ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ପରିଶ୍ରବଣ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଲ୍ଟର କରିବ କାହାକୁ? ବ୍ଲଡକୁ। ପୁନଃ ଶୋଷଣ କରିବ। ପୁନଃ ଶୋଷଣ ଦେଖିଥିଲା ଏ ନେଇ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏମିତି। କ'ଣ କ'ଣ ପୁନଃ ଶୋଷଣ କରିଥିଲା? ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ। ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ? ରେଚନ ଜରିଆରେ ନ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ କ୍ଷରଣ କରିବ। କ୍ଷରଣ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷରଣ କରୁଛି? ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରୁନି? ତ
তাহলে ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ କ୍ଷରଣ କରିବା, ପୁନଃଶୋଷଣ କରିବା, ପରିଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ଆରେ କ'ଣ ୟୁରିଆଟା ବ୍ଲଡ୍ ଅଲଗା କରିନି, ତାହେଲେ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି ନା କରୁନି? ତାହେଲେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ, ନିଷ୍କାସନ ଏ ଚାରିଟା କାମ କାହାର? ବୃକକର। ବୁଝେଟି ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ି ରଖେ କିଏ ସେ? ବୃକକ। ବୃକକ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବୃକକ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଇପାରିବନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ଜୀବଟି କ'ଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇପାରିଲା ପରେ କେତେଦିନ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସିଏ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ବୃକକର ଯତ୍ନ ନେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ, ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର କାହାର କହିଲା ମନେ ରଖ? ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଆଉ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ରେଚନ କ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରୀସୃପ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପତଙ୍ଗ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ବାହାର କରନ୍ତି କହିଲ? ନିଜ ଶରୀର ରେଚନ ରୂପରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ପକ୍ଷୀ କେବଳ ପଚାରିଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ସରୀସୃପ ପତଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ହେଲା। ତେବେ ଏବେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଦେଖୁଥାଅ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାର ପଚାରୁଛି ନା ନାହିଁ ତୁମକୁ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ତମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏମୋନିଆ, ଏମୋନିଆର ସଂକେତ ଜାଣିଛ? ଏମୋନିଆ ହେଲା ତୁମର କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କହିଲ? ଏମୋନିଆ ହେଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ଯକୃତରେ ହେଲା। ଏମୋନିଆ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହିଲ? ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଖାଉଛ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ? ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ? ଏମୋନିଆ। ଏମୋନିଆର ସଂକେତ ହେଲା NH3 ହେଲା। ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଏମୋନିଆ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି? ଏମୋନିଆ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ସେଥିରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରି ପାରିବ? ଏମୋନିଆ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଯକୃତ। କ'ଣ? ଯକୃତ। କିନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ରକ୍ତରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରୁଛି ଅଲଗା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରିଆଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏମୋନିଆ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? କ'ଣ କହିଲି? ୟୁରିଆ NH2CO NH2 ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ହେଲା ଯକୃତରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଲଗା ହେଉଛି କହିଲେ? ରକ୍ତରୁ ନା ବୃକକରୁ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କିଡନୀ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? କିଡନୀ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲଟି ହେଲା। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ? ଏଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ, ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ସବୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରୂପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ? ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ପକ୍ଷୀ ଏଇଥିରୁ ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଜଳରେ କ'ଣ କହିଲ? ଅଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏମୋନିଆଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ? ଆମର ୟୁରିନ୍ରେ ୟୁରିଆଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଲଗା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ? ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳରେ ହିଁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମଳ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇଟା ବାହାରୁଛି। କେଉଁଟା? ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଧିକ ଜଳ ପାନ କରିନଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲଟି? ୟୁରିଆ ବିଷୟରେ ତ ଏଇନେ କହୁଥିଲି ହେଲା। ୟୁରିଆ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ନା ଏମୋନିଆ ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ୟୁରିଆ କାହାର? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ୟୁରିଆ ହିଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା କିଏ? ସେ ୟୁରିଆ। ଏମୋନିଆ ୟୁରିଆ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛଟି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ? ସୁସ୍ଥ ଲୋକ କିଏ? ସେ ଯିଏ ନିରୋଗ ଥିବ, ଯାହା କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥିବ, ସିଏ ହେଲା କ'ଣ? ସୁସ୍ଥ ଲୋକ। ତାର ମୂତ୍ରରେ ବା ତାର ୟୁରିନ୍ରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ? କ'ଣ ନଥିବ? କ'ଣ ନଥିବ କହିଲ? ଜଳ ନଥିବ? ଜଳ ତ ଥିବ। ସୁସ୍ଥ ହଉ କି ଅସୁସ୍ଥ ହଉ, ତାର ୟୁରିନ୍ରେ ତ ଜଳ ରହିବ ନା। ୟୁରିଆ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ୟୁରିଆରେ ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାର ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହିବନି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମର। ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏଠି ଯେଉଁ କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ? ବାଉଳ ଟାଇପିଂ ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହିଁ ନଥିବ। ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହିଲା ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମୂତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ କ'ଣ? ଏ ରୋଗର ସୂଚନା ଦେବ। କାହାର ସୂଚନା ଦେବ? ରୋଗର ସୂଚନା ଦେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏହାର। କ'ଣ ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ କରିଦେବି ବୋଲିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଥିଲା ତୁମର ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁଠି ରହିଲେ ରୋଗର ସୂଚନା ଦେବ? ତ ଅପସନ୍ କ'ଣଟା ହେବ? ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲଟି? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତର ମନେ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? 8 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ମାନେ ଭୁଲ ରହିଛି? ଏମି ବା ସଙ୍କୋଚକୀ ଧ୍ୱନି। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ତମେ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିବ ରେଚନର ବା ରେଚନର ଚାପ୍ଟର ଯିଏ ପଢ଼ିନଥିବ ସେମାନେ ହେଲେ ତା ବୁଝିପାରିବେନି। ନାଇଁ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଚନ, ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୀବର ନାମ,
ହେଲା। ଏଠି ଜୀବ, ଏଟା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। କହିଛି କୋଉଟା ଅସମ୍ପର୍କିତ, ମାନେ ଦେଖ ଏମିବାର ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନୀ, ମାନେ ଏମିବା ପ୍ରାଣୀଟି ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରେଚନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କରିଥାଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ବୁଝଟି ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନୀ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ କ'ଣ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଦୁଇଟା ହେଲା। ଜିଆରେ କ'ଣ ହବ ନା ନେଫ୍ରିଡିଆ ହବ। ଜିଆରେ କ'ଣ ହବ ହେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ। ଆରେ ଏମିବାର କ'ଣ ଏମିବାର ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନୀ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲିଟି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ହେଲା। ତାପରେ ଜିଆରେ କ'ଣ ହବ ନା ନେଫ୍ରିଡିଆ ହବ। ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ପିଲାମାନେ? ଜିଆର ନେଫ୍ରିଡିଆ ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ଜିଆ ହେଲା କ'ଣ କରିବ ତୁମର ନେଫ୍ରିଡିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବ ତା ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ଅଲଗା କରିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି? ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାଇଲ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଅପସନଟା ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଅପସନ ଅଛି ଝିଣ୍ଟିକାର ମାଲପିଜିଆନ ନଳିକା। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି? ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଣ୍ଟିକା କ'ଣ କରେ ନା ତାର ମାଲପିଜିଆନ ନଳିକା ଗୋଟେ ରହିଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଲଗା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୃମି ଅଛି, କୃମିର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି। ତ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏମିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି ଥିଲା ଏମିବା ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନୀ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା କୃମି ଶେଷ ଅପସନଟି ଏଠି ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୃମି ତୁମର ଶିଖା କୋଷ ଦ୍ୱାରା କିଏ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୃମି ନୁହଁ, ତୁମର କୃମି ଭିତରେ ଚେପ୍ଟା କୃମି ବି ଯିବ। କିଏ ଯିବ? ଚେପ୍ଟା କୃମି ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ଫିତା କୃମି ଯିବ ତୁମର ବୁଝିଛଟି ଫିତା କୃମି ଯିବ। ଆଉ କିଏ ଯିବ? ଯକୃତ କୃମି ବି ଯିବ। କେଉଁ କୃମି ଯିବ? ଯକୃତରେ ବି କିଛି କୃମି ଥାଏ ସିଏ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯିବ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ରେଚନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ କେବଳ ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରିଡିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ ରଖିଦିଅ ମନ, ଜିଆ କେବଳ ନୁହଁ, ଜିଆ ଜୋକ ଆଉ ନେରିସି ବୁଝିଛଟି। ଜିଆ ଆଉ କିଏ ସେ? ଜୋକ ଆଉ କିଏ ସେ? ନେରିସି। ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନେଫ୍ରିଡିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କହିଲ? ତୁମେ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ମାଲପିଜିଆନ ନଳିକା ରହିଛି କେବଳ କ'ଣ ଝିଣ୍ଟିକା? ଝିଣ୍ଟିକା ନୁହଁ, କେବଳ ଝିଣ୍ଟିକା ନୁହଁ। ଆଉ କିଏ ସେ? ନା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅସରପା। ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଅଛି? ଅସରପା ମଧ୍ୟ ତୁମର ମାଲପିଜିଆନ ନଳିକାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଖାଲି ଅସରପା, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ହେଲା, ଏଇସବୁ ତକ ବୁଝିଲେଣି କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଲପିଜିଆନ ନଳିକା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତୁମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ? ମାନେ ତେନ୍ତୁଳିରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ତୁମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ବି ରହିଛି ଅମ୍ଳ କଥା, ଅମ୍ଳକ୍ଷାର ଲବଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ଥିବ। ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଟାଟାରି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଟାଟାରିକ୍ ଏଇଟା ହେବ ବୁଝିଲେ? ଟାଟାରିକ୍ ବୁଝିଲେ? ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳଟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ରେଚନ ପଦାର୍ଥ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସାଇଟ୍ରିକ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଜାଣିଛଟି? ଲେମ୍ବୁରେ ରହିଛି। ଲାକ୍ଟିକ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି? ଦହିରେ ରହିଛି। ପାଇରୁଭିକ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜର ଯେଉଁ ବିଘଟନ ହେବ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ ଷଷ୍ଠ ଚାପ୍ଟରରେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବୁଝିଲେ? ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ ଘଟିକି। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। 9 ନମ୍ବର ସରିଲା। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ। କେଉଁ ଜୀବର ବର୍ଜ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ୟୁରିଆ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ? ପକ୍ଷୀ, ପତଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ। ମନ ଅଛି? ତମକୁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ବୁଝେ ସେଠି ଆଗରୁ। ଦେଖ ପକ୍ଷୀ, ପତଙ୍ଗ ଆଉ ସରୀସୃପ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। କ'ଣ? ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୁଝେ ସେଠି। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରୂପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ରହିଲା। ବେଙ୍ଗ, ମଣିଷ ଏମାନେ ସବୁ ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସାର୍କ ମାଛ ଏମାନଙ୍କର ୟୁରିଆ ହିଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଙ୍କ ରେଚନରେ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ୟୁରିଆ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ମଣିଷର ଲାଳ, ଲାଳ ନୁହଁ ଏଇଟା ଝାଳ, ଝାଳକୁ ବାଉଳାରେ ହେଇଯାଇଛି ଲାଳ ହେଲା। ଝାଳ, ଝାଳ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଏଟାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ସ୍ୱେଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ କହିବ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ସ୍ୱେଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁଠି ରହିଛି? ନା ଚର୍ମ ତଳେ ରହିଛି। କେଉଁଠି ରହିଛି? ଚର୍ମ ତଳେ ରହିଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ହେଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱେଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ଝାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ।
ଲସିକା ତେମେ ଯେତେବେଳେ ରେଚନ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଥିଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲସିକା ପଢ଼ିଥିବ। ଲାଳ ଲାଳ ରହିଛି କେଉଁଠି ପାଟିରେ ରହିଛି, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ରହିଛି ଟାଇଲିନ୍ ଅମ୍ଳ ରହିଛି। ଆନ୍ତରିକ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥିଲା କେଉଁଠି ପାକସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ପେପସିନ୍ ଲାଇପେଜ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାନେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଆଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ। ମନେ ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ? ମନେ ଅଛି ତ? ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରହିଛି କେଉଁଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଈଷତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମାନେ ଯିଏ ନିରୋଗ ଥିବ ହେଲା, ତାର ଯେତେବେଳେ ୟୁରିନଟା ତାର ରଙ୍ଗ ହେଲା କ'ଣ ଥିବ ଈଷତ ହଳଦିଆ, ପୁରା ହଳଦିଆ ନୁହଁ ଈଷତ ହଳଦିଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ଦେଖାଇଥାଏ। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ୟୁରୋକ୍ରମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ବା ପିଗମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକଣା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ୟୁରିନରେ ରହିଥାଏ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ୟୁରିନର ରଙ୍ଗ ଈଷତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଲା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ରହିଛି ରକ୍ତରେ ରହିଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ରକ୍ତରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ କାମ କ'ଣ କହିଲ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ପରିବହନ କରିବ, କେଉଁଠୁ ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକା ଠାରୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ମନ ଅଛି ନା ମନ ନାହିଁ? ହେଲା ଦେଖ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇପୋପାନକ୍ରିଆସିସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇଗ ଇଏ ସବୁ ପଢ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କ'ଣ ଇଂରାଜୀର ନାଁ ଟିକେ ନାକୁ ସ୍ପେଲିଂ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 13 ନମ୍ବର, ସିନକୋନା ଗଛର ଉପକାର ହେଉଛି କେଉଁଟା? ଏ ପଢ଼ିଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଇନାଇନ୍, ସିନକୋନା ଗଛର କ'ଣ ହେବ କୁଇନାଇନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପକ୍ଷାର। ମନେ ରହିଛ ନା ନା ମନେ ନାହିଁ? ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ସବୁ ତ କ'ଣ ସବୁ ବାହାର କହିଲ ରେଚନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଉଦ୍ଭିଦ ତମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖ କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ ନା ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେଇ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କିଛି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅପଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ପାଇଁ କୌଣସି ହାନିକାରକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ କେତେକ ଅଂଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ହେଲା କ'ଣ ଖଇର, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଇର ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖଇର ହେଲା। ତାପରେ ଝୁଣା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଅଛି ଅଠା ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ଅଠା କିଛି ଜାଣିଛ ତମେ ଅଠା କିଛି ଗଛରୁ ଅଠା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର। ତାପରେ କ୍ଷୀର ବି କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେବ ବା ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ହେବ। ତାପରେ ଟାଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଯେମିତି ଦେଖିଲ ସେଠି ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲାନି ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଲନି, ଇଏ ଟାଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ ତେନ୍ତୁଳିରେ ମିଳିଥାଏ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ ଲେମ୍ବୁରୁ ମିଳିଥାଏ, ଇଏ ବି ସେମିତି ସବୁ ସବୁ ତ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। କୁଇନାଇନ୍ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ ସିନକୋନା ଗଛରୁ, ନିକୋଟିନ୍ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ ନିକୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ କ'ଣ ତମାଖୁ ପତ୍ରରୁ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ଉଦ୍ଭିଦର ଏମିତି କିଛି ଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ କେବଳ એકમાત્ર ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟୋମାଟ ରହିଛି, ପତ୍ରରେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାଟା କହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରୂପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରେ? ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ଜିଆର, ଜିଆର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାଁ କ'ଣ? ଜିଆ ଜୋକ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି, କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲି ଜିଆ ଜୋକ ନେରିସ୍। ଜିଆ ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ସେ ଜିଆ ଥିଲା କେବଳ, ଜୋକ ବି ଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଥିଲା ନେରିସ୍ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି କ'ଣ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଠିକ୍ ହେବ କହିଲ? ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ମାଲଫିଜିଆନ୍ ନଳିକା, ତମକୁ ଏନେ କହିଥିଲି କ'ଣ କହିଥିଲି ମାଲଫିଜିଆନ୍ ନଳିକା କାହାର? ମାଲଫିଜିଆନ୍ ନଳିକା ତମର କହିଥିଲି ଝିଣ୍ଟିକା, ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲି ଅସରପା କହିଥିଲି, ଝିଣ୍ଟିକା ଅସରପା, ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କହିଥିଲି, ବୁଢ଼ିଆଣୀ କହିଥିଲି। ଏସବୁ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମାଲଫିଜିଆନ୍ ନଳୀ। ଶଙ୍ଖଚିକିଧାନୀ କିଏ ସେ? କେବଳ ଏମିବା, କିଏ ସେ ଏମିବା ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ଜାଣିପାରିଲନି? ସମସ୍ତେ ମନେ ରହିଗଲା ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ତମ ବହିରେ ଆଉ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, ତମ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଗଲା ହେଲା। ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ହେଲା ଜୋକ ନେରିସି ଜିଆ, ଆଉ ମାଲଫିଜିଆନ୍ ନଳିକା ହେଲା କିଏ ଥିଲା ଝିଣ୍ଟିକା ଥିଲା, ଅସରପା ଥିଲା, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଥିଲା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଥିଲା, ଗଲାରେ ଆଉ କିଛି ତମର ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଚେପ୍ଟାକ୍ରମୀ ଫିତାକ୍ରମୀ ଜଗତକ୍ରମୀ ଏ ତ ଶିକାକୋଷ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗଲା ସ୍ପଞ୍ଜ ହାଇଡ୍ରା, ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଉ ହାଇଡ୍ରା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏମାନେ କେବଳ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏମୋନିଆ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ହେଲା। ବିସରଣ ଜାଣିଛ ବିସରଣ ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା, ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜଳକୁ ହିଁ ନିର୍ଗତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜ ହାଇଡ୍ରା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି ହେଲା। ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଉ ହାଇଡ୍ରା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର,
बुझीपार ना निम्न श्रेणी उद्भिद एमानकर कौन एवं निम्न श्रेणी प्राणी उद्भिद को दूसरी हाइड्रा कौन उद्भिद ना प्राणी एम कौन रेचन अंग न थाए बुझीपार ना ना निम्न श्रेणी मान कौन एम कोष अधिक संख्यक हो निम्न श्रेणी उद्भिद मान है बुझीपार ना निम्न श्रेणी उद्भिद तुम पढ़ी है देख क्यों जीवर रेचन अंग न थाए क्यों जीवर रेचन अंग न थाए कहल एवं कहली एवं पूर्व प्रश्न कहीदे तुमको ये उत्तर ताले तुम निश्चित तुम ये क्वेश्चन आंसर दे पारिबो ये आंसर टा कोन हो ये आंसर टा हबो स्पंज हे परिबो क्यों जीवर किंतु एटा दीटा अछि एटा हे परिबो नाही हला हाइड्रा और स्पंज ए दी जनकर रेचन अंग न थाए तापर क्वेश्चन देखो चलो उत्तर दीटा हे परिबो चलो एमिति ए और बी लिखिया पड़िबो हला बुझेनी एमिमार तो अच्छी संकोचिकी ध्वनि आउ कौन प्लाज्मा झिली मन अच्छी ना मन नहीं मन अच्छी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख समस्ते कौन अच्छी क्यों अंगरे यूरिया उत्पन्न हुए ये कही देख यूरिया उत्पन्न हुए यूरिया अलग हुए बुझे ना नहीं गोटे है उत्पन्न गोटे कौन अलग है ये दीटा माने दीटा भिन्न भिन्न प्रश्न है अलग हुए बुझीपार ना नहीं अलग हुए बा सेपरेट हुए बुझीपार ना बुझीपार नहीं कौन कहली यूरिया उत्पन्न हुए को एमती क्वेश्चन तुम कही परा बुझे सारी मुझे जानी जो मैंने प्रथम देखी थे क्लास करते मजूरी न देखी थे से करेंगे उत्पन्न हुए आ गए कौन हुए अलग हुए उत्पन्न हम तुम कौटू जकृत अलग हम कौटू वृकक कौटू हम वृकक हम बुझिपाल ना बुझिपाल उत्पन्न केमी हम तुमको कही एमोनिया कौन पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया सृष्टि होता है एमोनिया सहित अंगारकाम्ल रासायनिक प्रतिक्रिया हम तापर जकृत कौन हम उत्पन्न हम किए से यूरिया ये यूरिया रक्त कौन माने एमोनियाटा जल द्रवण है बुझे तापर से एमोनियाटा जल द्रवीभूत होगी कौन यूरिया जिते हो अंगारकाम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया सी रक्त मध्य जा कौटी पहुँचे वृकक पहुँचू वृक मध्य प्रवेश कलापर वृक जांच गोटे थी कौन इफरेन्ट उपधमनी गोटे एफरेन्ट उपधमनी पढ़िया हम है बुझे अग्नाशय अग्नाशय कौन कहती कि पे अग्नाशय विषय कौन जांच कहल अग्नाशय तुम पढ़ल पोषण चैप्टर कौन पाई ना तुम जाच खाद्य हजम क्रिया यार भूमिका रोचे अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहती कौ ग्रंथि कहती मिश्रित ग्रंथि कहती मन अच्छी ना ना मिश्रित ग्रंथि कहती कौन पाई एठू उभय हर्मोन एटा कौन हर्मोन आउ कौन एंजाइम दुईटाक खेरण हुए है एंजाइम ए क्वेश्चन रु कौ प्रकार हर्मोन इन्सुलिन कौन इन्सुलिन कौ प्रकार एंजाइम अमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज तीन प्रकार हर्मोन सॉरी एंजाइम खेरण होता है कौर अग्नाशय हर्मोन एंजाइम दुईटा खेरण होता कौन कहती मिश्रित ग्रंथि कहते कौ चैप्टर पढ़ल पोषण चैप्टर पढ़ल यार कहार यहाँ कहार गोटे अंश पाक ग्रंथि गोटे अंश बुझेटी थायरॉइड जांच थायरोक्सिन हर्मोन खेरण होता है बेंग फुला को कौन रूपांतरण कर थायरोक्सिन पढ़ना पढ़न थायरॉइड रही है मनुष्य बुझे ना एड्रिनाल को आपदकालीन ग्रंथि कहते यहाँ सब पढ़ ए पढ़ा हम यहाँ बुझेटी जो तुम अच्छी गोटे चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से चैप्टर पढ़ा हम है बुझीपार ना नहीं देख केउंटी श्वेतसार को अवद्रवीकरण करे श्वेतसार को अवद्रवीकरण कर श्वेतसार को अवद्रवीकरण ना स्नेहसार को अवद्रवीकरण कर प्रथम चैप्टर पढ़ल पित्त पित्त बुझीपारे पित्तर कम है कौन कौन कर स्नेहसार जिते खाद्य को अवद्रवीकरण कर यहाँ कौटी हम ग्रहणी हम पढ़ल प्रथम चैप्टर पढ़ी है देख तापर क्वेश्चन कौन देती उद्भिदर जाइलेम क्यों वर्ज्यवस्तु संग्रहित हो रहे कौन कि रेजिन आउ टैनिन है परिपोक जाइलेम परिपोक माने कौन जो उद्भिद कौन पूर्ण विकास होता से गोटाकर कौन होता है कौन होता है ना तार जो परिपोक जाइलेम माने जाइलेम पूर्ण विकास जाइलेम आउ कौन होता है जल परिवहन होता है कही तुम मन रख बोला कही संभाई टिश्यू दुईटा रही उद्भिद गोटे रही जाइलेम आ गोटे कौन लगी फ्लोएम रही मन अच्छी ना मन नहीं फ्लोएम रही जाइलेम कौन परिवहन जल है ज मन रख फरे कौन फ्लोएम फरे कौन फूड फूड माने कौन खाद्य चले कौन जाइले माध्यम जल परिवहन हुए उद्भिद शरीर में फ्लोएम माध्यम खाद्य परिवहन हुए पत्र प्रस्तुत खाद्य कौन होता है पार्श्व परिवर्तन ऊर्ध्व परिवहन निम्न परिवहन माध्यम कौन होता है तुम खाद्य परिवहन होता है आउ जाइलेम मध्य कौन होता है जाइलेम माध्यम ऊर्ध्व परिवहन माध्यम केवल जल परिवहन होता है चेरु पूरा को पर्यंत पत्र पर्यंत आवश्यक स्थान पर्यंत है मन अच्छी ना मन नहीं सब ये सब विषय मन थी निश्चित आम शरीर क्यों अंश यूरिया अलग है देखीदेल ये क्वेश्चन मुझे समाधान करदे तुमको गोटे प्रस्तुत होता यूरिया गोटे अलग हो प्रस्तुत होता जकृत वृकक कौन हो तुम अलग हो
ତାହେଲେ ବୃକକ ହେଲା କ'ଣ ତମର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ? ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ସଙ୍କୋଚକି ଧ୍ୱନି ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି ହେଲା କରେକ୍ଟ କରିଦେବା ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଏମିବା ଝିଣ୍ଟିବା ଏବେ କହିଲି ପରା ମାଲପିଜା ନଡ଼ିକା ଏଇଟା ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ କୃମି ହେଲା କ'ଣ ଶିଖାକୋଷ ବୁଝିଛଟି? ତାହେଲେ ସବୁ ତକ ତ ମନ ଅଛି ତମର ହେଲା। ତାକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ 4 ଥର କଲେଣି ବୁଝିଛଟି? ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ବେଶୀ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲା ଭଳି ବହୁତ ସହଜ ଚାପ୍ଟରଟା ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟରଟା। ଦେଖ ବୃକକର କେଉଁ ଅଂଶରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାର ନାଁ ହେଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। କ'ଣ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛଟି? ବୃକକ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଳିକା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନେଫ୍ରନ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ନେଫ୍ରନ୍ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ହେଲା। ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଜାତ କ'ଣ ଶରୀରରେ ମାନେ କ'ଣ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀରେ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ଆସି ବୃକକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମୂତ୍ରାଶୟ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ତମର ୟୁରିନି ବୃକକରେ ଯେତେବେଳେ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ରକ୍ତରୁ ବୁଝେଛ ନା ନାହିଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିକି ମୂତ୍ରାଶୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝେଠି? ମୂତ୍ରାଶୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର କହନ୍ତି ହେଲା। ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତମର ୟୁରିନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତମର ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତୁମକୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଗକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍କୁ କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯାହା ତୁମ ମନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।